గ్రామీణ సమాజ వికాస కేంద్రం సిసిడి వర్ని. పెద్ద చదువులు లేకపోయినా ఉపాధి పొందవచ్చు. జీవితంలో నిలదొక్కుకోవాలనే లక్ష్యశుద్ధి ఉంటే చాలు అద్భుతాలు చేయవచ్చని నిరూపిస్తోంది నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ సమీపంలోని సెంటర్ ఫర్ కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ వర్ని. తెలంగాణలో నిరుద్యోగ యువతకు నైపుణ్య శిక్షణ ఇచ్చి బతుకు తెరువు చూపించి వెలుగుబాటలు వేస్తున్న విజయగాథ ఇది. జన్మభూమి రుణం తీర్చుకోవడానికి ప్రవాస భారతీయుడు మాదల శ్రీనివాసరావు గారు మాదల చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో వర్ని గ్రామంలో గ్రామీణ సమాజ వికాస కేంద్రం ఏర్పాటు చేశారు. మారుమూల పల్లె యువతీ యువకుల జీవనోపాధుల మెరుగుదల కోసం వైద్యం, విద్య, క్రీడా నైపుణ్య శిక్షణతోనే నిజమైన గ్రామ స్వరాజ్యం అనే లక్ష్యంతో పచ్చని ప్రకృతి, కొండల మధ్య 2014లో సిసిడి వర్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అప్డేట్ చేసుకుంటూ యువతకు అందించడానికి ఇక్కడ కృషి జరుగుతోంది. పేద కుటుంబాలకు చెందిన గ్రామీణ నిరుద్యోగులకు పలు రకాల ఉపాధి శిక్షణ కార్యక్రమాలు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇప్పటివరకు దాదాపు 3000 మంది నిరుద్యోగులు ఇక్కడ శిక్షణ తీసుకొని జీవనోపాధులు పొందుతున్నారు. Although initially we started as a local program, we were fortunate to expand it to people from anywhere in the state or country. In fact, right now we have people from locations which are so far away from where we are. We're able to successfully serve them, in part because we have fully set up residential facilities. So we have lodging, boarding and free training. So we are uniquely set up in that sense that we can identify any underprivileged youth in any part of the country, bring them to Varni, give them free accommodation, training and also skills required to gain employment and successfully help them gain employment. All these things in just 90 days. I have seen too many success stories of that to illustrate. We have people coming from other parts of the state, other parts of the country come in who were written off as fit for nothing. They were written off as if like they couldn't be successful anywhere. Interestingly, these people came in, they learned spoken English, they learned etiquette, they learned the skills, and above all they gained the confidence. And then one message that we give to all these people is, this is not just the end of it, this is just the beginning of it. So we tell them not only when they get the job, we want to treat it as a first stepping stone towards the success. Subsequently, we found these kids to be much more talented than the originally people felt about them. They came in, they learned. When they came out of the home and spent in this wonderful environment, the confidence they had, they gained, made them a different person altogether. What we felt was Pratham is really good at training and education and employment, creating employment and vocational training for rural youth and also underprivileged youth. So what we felt like CCD will come in and help with infrastructure setup and also to provide all kinds of social connections to the geographical area in which we like to operate. That initiated the first setup for Pratham and CCD collaboration. Subsequently, we enhanced the partnership to strengthen that and also increase the depth and breadth of partnership. And thereby, we have been successful in educating, training and successfully giving employment to approximately 2,000 rural youth. That includes women as well as high school dropouts and people who are just not very successful in the rural environment. In addition to that, we bring in people from other parts of the state who are successful entrepreneurs, physicians, lawyers. Such people come in and give them enough inspiration and motivation to crave for success in their own life. And we're able to watch these people grow, develop, and subsequently pursue other interests. And as we rightfully said, taking this as a first step and a stepping stone
for many things they have been able to accomplish later on. Pratham is non-profit organization established in 1995. Every child in school and learning where this is the Pratham objective. 2005 onwards, we are working in occasional skill training program for unemployed youth, 18 to 30 age between youth. So this program objective is every youth at work and earning well. So in India, we are working Read India educational program in 21 states. Apart from 16 states, we are working in occasional skill program. Coming to Telangana state, we are started in 2013-14 financial year. So in Telangana, we have 10 training centers. Apart from, we have one center in Nizamabad district. Actually, in Nizamabad district, we tie up with Madala Trust because Nizamabad district is the backward district. So there very number of youth are unemployed. So that purpose we started with Madala Trust occasional skill program. In that till date we enrolled 1600 unemployed youth. In that 80 to 90% we place them, and some students are self-employed. They are now working in their own business. So this given opportunity Madala Trust, we are very thank you. మాదాల చారిటబుల్ సంస్థ వారు నిజామాబాద్ జిల్లాలో యువతి యువకులకు శిక్షణ నైపుణ్యాలను ఇచ్చి సో వారికి జాబ్ కల్పించే ఉద్దేశంతో సెంటర్ ఫర్ కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ అని స్థాపించడం జరిగింది. సో దాంట్లో భాగంగా వాళ్ళు ప్రథమ్ అనే స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థతోటి చేతులు కలిపి సో వాళ్ళకి ఏ విధమైన శిక్షణ ఇవ్వాలి అనేది అక్కడ నిజామాబాద్ జిల్లాలో సర్వేలు చేపట్టి కొన్ని కార్యక్రమాలను రూపొందించడం జరిగింది. దాంట్లో ముఖ్యంగా టైలరింగ్, బ్యూటీషియన్ మరియు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సులు అనమాట 2014లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ గత 5 సంవత్సరాల్లో దాదాపు 1620 మందికి మనం అక్కడ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో 90% వరకు సో ఏదర్ వాళ్ళు ఎంటర్ప్రినర్స్గా గాను లేదా హోటల్స్లో జాబ్ సంపాదించడం జరిగింది. సో దీంట్లో ముఖ్యంగా మీరు ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటి అంటే ఆల్మోస్ట్ 65 to 70% సో ఉమెన్ పార్టిసిపేట్ చేశారు ప్రోగ్రామ్స్లో. అండ్ దాంట్లో డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ పీపుల్, ముస్లిమ్స్, హిందూస్, దెర్ ఇస్ నో కేటగిరీ ఎట్ ఆల్. సో ఎవరైతే వాళ్ళ కాళ్ళ మీద పైకి వచ్చి ఎదగాలనుకుంటారో వాళ్ళందరికీ ఆ సంస్థ సేవలు అందిస్తుంది. సో ముఖ్యంగా ప్రాథమిక ఉద్దేశం ఏంటంటే అక్కడ సెంటర్ స్టార్ట్ చేయడానికి మనం నమ్మే సిద్ధాంతం జీవనోపాధికి జస్ట్ ప్రతిరోజు ఒక చేపను ఇవ్వడం కాదు, చేపల్ని ఎలా పట్టాలో నేర్పించడం. సో తద్వారా వాళ్ళు జీవనాన్ని వాళ్ళకు అనువైన రీతిలో సమృద్ధిగా సో వాళ్ళకి ఓన్గా లైఫ్ లీడ్ చేయగలరు అనేది ఆ భావంతో మనం స్టార్ట్ చేశాము. సో ముఖ్యంగా మన దగ్గర ఉన్న శిక్షణ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా సో స్టూడెంట్స్కి ఉచిత భోజనం, ఉచిత సదుపాయంతో పాటు ఉచిత శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దానివల్ల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎవరైతే నిరుపేదలు కానీ లేదా స్కూల్ నుంచి డ్రాప్ అవుట్స్ అయిన పిల్లలు కానీ సో కొంతమంది విడోస్ ఉన్నారు. సో ఆ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ అందరూ కూడా మన కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకోగలుగుతున్నారు. అయితే దీనికై ఖర్చు ఏదైతే ఉందో సో ముఖ్యంగా మన సదుపాయం ఉండే ఫెసిలిటీ ఇవన్నీ మాదాల చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వారు ఉచితంగా అందించారు ప్రథమ్కి. అలాగే కొంత ఫండ్ కూడా రేజ్ చేస్తారు. సో దాని ద్వారా మేము ప్రథమ్ సంస్థ తరఫున వీళ్ళందరికీ ఈ శిక్షణ కార్యక్రమాలు అందివ్వడంతో పాటు మనం శిక్షణ పూర్తయిన తర్వాత సో వాళ్ళు కోరుకున్న చోట మనకి జాబ్ కూడా ఇప్పించడం జరుగుతుంది. సో వాళ్ళు ఈరోజు 8,000, 10,000, 15,000 శాలరీస్ కూడా వాళ్ళు తీసుకోగలుగుతున్నారు. సో దాని ద్వారా వాళ్ళతో పాటు ఇండియాలో ఒకటి చెప్తారు కదా, ఒక్కరికి మీరు జాబ్ కల్పిస్తే 5 కల్పించినట్టే లెక్క. సో ఎందుకంటే అది ఫ్యామిలీ వరకు మొత్తానికి అది రీచ్ అవుతుంది కాబట్టి. సో నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న అట్టడుగున ఉన్న వర్గాల వారికి ప్రథమ్ ద్వారా ఈ ట్రైనింగ్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి అవకాశం కల్పించినటువంటి మాదాల చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసి ఉద్యోగం లేని టైంలో ప్రథమ్ అరవర్ సెంటర్ నుండి ఫోన్ చేసి సిసిడి వర్నికి మమ్మల్ని పిలిపించి అక్కడ ఫుడ్, బెడ్ అన్నీ ఫ్రీగా ఇచ్చి అక్కడ హోటల్ ట్రైనింగ్ ఇప్పించారు. దాని తర్వాత 2 months ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మై ప్లస్ హోటల్ మేనేజ్లో సర్వీసింగ్లో ఉద్యోగం ఇప్పించాను. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నాను. నేను ఇంటర్మీడియట్లో చదువు పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత సిసిడి మొబిలైజర్ ద్వారా ఎఫ్ఎన్బి సర్వీస్లో చేయడం జరిగింది పేస్ నుంచి. అక్కడి నుంచి 2 months ట్రైనింగ్లో ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ఫ్రీగా ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్లో హోటల్ వైష్ణవి నుంచి మాకు ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అక్కడ నుంచి 1 year ట్రైనింగ్ తర్వాత 1 year జాబ్ కూడా అయిపోయింది యాజ్ ఎ సీనియర్ స్టీవర్డ్ ఇన్ హోటల్ వైష్ణవి హోటల్. శాలరీ వచ్చేసి 12 ఇస్తున్నారు. ఇంకో 6 monthsలో పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. యాజ్ ఎ కెప్టెన్ కూడా అవ్వచ్చు 2-3 monthsలో.
నిరుద్యోగి ఉన్న నాకు ఉద్యోగం లభించింది. ఇప్పుడు నేను సంతోషంగా ఉన్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సిసిడి వారికి అండ్ ప్రథమ్ వారికి థ్యాంక్ యూ. సిసిడి వర్నిలో 800 మందికి పైగా విద్యార్థులు కంప్యూటర్ ఆపరేటింగ్లో కనీస అవగాహనను పొందారు. ప్రస్తుతం 25 మంది విద్యార్థులు 2 బ్యాచ్లుగా ఉచిత శిక్షణ పొందుతున్నారు. బ్యూటీషియన్ కోర్సులో 250 మంది మహిళలు శిక్షణ తీసుకున్నారు. వారిలో కొందరు ఉపాధి పొందగా మరికొందరు స్వయంగా బ్యూటీ పార్లర్ నిర్వహిస్తూ స్వయం సమృద్ధి సాధించారు. ప్రస్తుతం 10 మంది శిక్షణ పొందుతున్నారు. ఇక్కడ ఇలా శిక్షణ పొంది వర్ని గ్రామంలో బ్యూటీ పార్లర్ నిర్వహిస్తూ మరికొందరికి ఉపాధి కల్పిస్తున్న హలీమా బేగం స్పందన ఇది. నేను 8th వరకు చదువుకున్నాను. ఇంట్లో ఖాళీగా ఉన్న సమయంలో పేపర్లో యాడ్ చూశాను, బ్యూటిషియన్ కోర్సు నేర్పుతున్నారు సిసిడిలో అని చెప్పేసి. అక్కడికి వెళ్ళి కలిసేసరికంటే కోర్స్ నేర్పారు. 3 months బ్యూటిషియన్ కోర్స్ తీసుకున్నాను. తీసుకున్న తర్వాత కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత 40,000 ఆర్థిక సాయం కూడా చేశారు సిసిడి వాళ్ళు. అమౌంట్ తీసుకొని పార్లర్ పెట్టుకున్నాను. బ్యూటీ పార్లర్ బాగా రన్ అవుతుంది. నెలకి 9 నుంచి 15,000 దాకా సంపాదిస్తున్నాను. నాతో పాటు ఇంకొక అమ్మాయి కూడా వర్క్ చేస్తుంది. ఉపాధి లేక ఇంట్లో ఖాళీగా ఉంటున్న మహిళలకు బతుకు తెరువు చూపే వృత్తి టైలరింగ్. గత 5 ఏళ్లలో ఇక్కడ 650 మంది శిక్షణ తీసుకొని ఉపాధి పొందారు. ప్రస్తుతం 18 మంది శిక్షణ పొందుతున్నారు. సిసిడి వర్నిలో నెల రోజులు టైలరింగ్లో నైపుణ్యం సాధించి స్వయంగా టైలరింగ్ కేంద్రాన్ని నిర్వహిస్తూ తనతో పాటు మరికొందరు మహిళలకు ఉపాధి కల్పిస్తున్న అనూష ఏమంటారో చూడండి. మా ఇంటి దగ్గర మధురవాణి అనే మేడం ఇట్లా సిసిడిలో టైలరింగ్ నేర్పిస్తున్నారని చెప్పారు. అయితే నేర్చుకుందామని సిసిడికి వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేస్తే సార్ గారు మేము నేర్పిస్తామమ్మా 3 months అని చెప్పారు. అయితే మేము జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది 2014లో. 3 months ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. దాని ద్వారా నేను బాగానే మిషన్ నేర్చుకున్నాను. నేర్చుకున్న తర్వాత వాళ్ళు లోన్ ఇచ్చారు మాకు మిషన్ కొనుక్కోవడానికి. లోన్ ఇచ్చిన తర్వాత మిషన్ కొనుక్కొని ఇంటి దగ్గర చుట్టుపక్కల విలేజ్ మొత్తం బట్టలు కుట్టేదాన్ని. ఊర్లో వాళ్ళందరూ బాగా మంచిగా కుడుతుందని ప్రతి ఒక్కరు పట్టేసిండ్రు. ఆ నమ్మకంతో మా హస్బెండ్ గారు మిషన్ బాగా కుడుతున్నావు కదా, షాప్ పెట్టుకుంటే ఇంకా బాగా కుట్టగలుగుతావు కదా అని అడిగారు. ఒకరోజు అడిగితే కుట్టగలుగుతాను అని అంటే నేను షాప్ పెట్టిస్తా పెట్టుకో అని అన్నారు. అతని సహకారంతో షాప్ పెట్టుకున్నాను. పై చదువులు చదివే ఆర్థిక స్తోమత లేక 8వ తరగతి వరకు మాత్రమే చదివిన పేద యువకులకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో శిక్షణ ఇచ్చి వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు. తెలంగాణ నలుమూలల నుండి ఇప్పటి వరకు 1000కి పైగా అభ్యర్థులు శిక్షణ పొంది ఉపాధి పొందారు. ప్రస్తుతం 100 మంది యువకులు ఉచిత వసతి పొందుతూ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్తో పాటు ఆతిథ్య రంగంలో శిక్షణ పొందుతున్నారు. శిక్షణ అనంతరం వారికి ఎలాంటి అవకాశాలున్నాయో ట్రైనర్ కె శ్రీకాంత్ ఇలా వివరిస్తున్నారు. తెలంగాణ మొత్తం నుంచి మనము విద్యార్థులను తీసుకొని ఈ 2 నెలల కోర్సు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇందులో వారి వారి స్థాయిని బట్టి 100% ప్లేస్మెంట్ ఇస్తాము. ఇది హైదరాబాద్లో మనకు తాజ్ ఫలక్నామా లాంటి 5 స్టార్ హోటల్లో కావచ్చు, ఎయిర్పోర్ట్ హెచ్ఎంఎస్ హోస్ట్ అని ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్న ఒకటి హాస్పిటాలిటీ సెక్టార్లో కావచ్చు, మనకు హైదరాబాద్లో 100% ప్లేస్మెంట్ విద్యార్థి స్థాయిని బట్టి 100% ఇవ్వడం జరుగుతుంది.